إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنشكر الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا على ما أنعم علينا من نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم نشكر مسؤولي هذا المسجد على استضافتنا في هذا المساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد أقوالنا وأفعالنا. وعنوان محاضرتي في الآن هو تأملات في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في سورة المائدة. Donc, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On fait français-arabe, Inch'Allah. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a octroyés, et tellement ils sont nombreux, ils ne peuvent être dénombrés. Ensuite, on remercie bien sûr les responsables de la mosquée, et notamment notre frère l'imam Abdelhamid Hafidahullah, et ainsi que l'ensemble des responsables de la mosquée, de nous avoir accueillis dans cette mosquée pour se faire le rappel. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, car le rappel il est bénéfique pour le croyant. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette assise elle soit bénéfique, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la rectitude dans nos paroles, dans nos propos, ainsi que dans nos actions. Et donc le sujet de notre conférence, comme ça avait été annoncé, ce sont une réflexion ou ces réflexions sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les sens rapprochés du verset: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous, ou j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et donc, c'est le troisième verset dans Surat Al-Ma'ida, qui est la table servie. وهذا أو هذه الآية لها شأن عند المسلمين، ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن ابن شهاب الزهري كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يوما جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لجعلنا هذا اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني، يعني بعد أن تلا عليه الآية، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، فقد نزلت في يوم أو عشية عرفة يوم الجمعة. فهذه الآية قد عرف قدرها من سبقنا، لأن الله سبحانه وتعالى بنزول هذه الآية قد أكرمنا، أكرم هذه الأمة، وجعل وحسدنا الأمم الأخرى على هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قد كمل لنا هذا الدين، فلا نحتاج إلى دين سوى، وأرسل لتبليغه أحسن الرسل، وأنزل أحسن الكتب وهو القرآن الكريم. ولذا قد حسدنا غيرنا بنزول هذه الآية. وقال اليهودي
لو نزلت هذه الآية فيهم لجعلوه أو لجعلوا هذا اليوم عيدا لمعرفتهم بهذه النعمة الكبرى وهي تكميل هذا الدين وإتمام هذا الدين. فلا نحتاج إلى نبي غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى شريعة غير شريعة الإسلام. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبرى. وقد قال السدي: نزلت هذه الآية في يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال وحرام. وقال كما قال ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد نزول هذه الآية ب81 يوما أو ب81 يوما بعد نزول هذه الآية توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلف العلماء في آخر آية القرآن نزولا، فقيل هي آية الربا، وقيل آية التدين، وقيل آية يوم ترجعون إلى الله، وقيل أن آخر آية القرآن نزولا اليوم أكملت لكم دينكم. وأما آخر سورة نزولا فهي إذا جاء نصر الله والفتح. لذا هذه الآية لها منزلة كما بقية القرآن، ولا سيما على وجه الخصوص هذه الآية، وهو موضوع محاضرتنا اليوم. وسنتكلم عن محتوى هذه الآية بعد الترجمة إن شاء الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici dans le Coran al-Karim, dans les sens rapprochés: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et pour vous montrer l'importance de ce verset, c'est que comme ça a été rapporté par l'imam al-Zuhri, comme a rapporté l'imam Muslim dans son authentique, selon l'imam al-Zuhri, qu'un jour un homme parmi les Juifs est venu vers le prophète, vers Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, et il lui a dit qu'il est descendu sur vous un verset, que s'il serait descendu sur nous, on aurait fait de ce jour un jour de commémoration et de célébration. Alors il a lu sur Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ce verset, et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a répondu: je sais quand est-ce que ce verset il est descendu, et dans quel jour ce verset, ou à quel moment ce verset il est descendu. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui a rappelé que ce verset est descendu en fin de journée, le 9 de Dhul Hijjah, lors du stationnement à Arafat. Et ce jour était un vendredi. Et donc, la révélation de ce verset, elle s'est faite dans une période bénite et dans un endroit très important pour les musulmans. Donc, dans une période bénite, c'est-à-dire que elle est descendue en fin de journée, un vendredi. Et comme vous savez, c'est un moment tout particulier, la fin de la journée du vendredi. Aussi, elle est descendue dans un jour très important pour le musulman, le jour du rassemblement à Arafat, et donc c'est un jour très important pour le musulman. Ensuite, il a rappelé, ce juif, que ce verset, il a une importance capitale et toute particulière, à tel point qu'ils auraient fait de ce jour dans lequel est descendu ce verset un jour de commémoration et de célébration. Mais la question est: pourquoi cela? La réponse à cela, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a complété pour nous sa religion. C'est-à-dire que les musulmans ne sont pas dans l'attente d'un nouveau message qui vient compléter leur religion, et ils ne sont pas dans l'attente d'un prophète qui vient compléter leur religion. Et donc c'est pour cela que nous ont envié des communautés qui sont venues avant nous, car ils étaient toujours dans l'attente, ou ils étaient dans l'attente d'un prophète qui venait compléter, ou un prophète est venu après pour compléter leur religion.
Alors que nous, walhamdulillah, notre religion, elle est complète. Et si, à titre d'exemple, lorsque on a demandé, ou les Quraysh, ils ont demandé et en voulant emporter en dérision la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, votre prophète, il vous a tout appris. Et il lui a dit, oui, il nous a tout appris. Même comment on doit faire, de quelle manière on doit faire ses besoins et comment on doit se nettoyer. Et donc si la religion, elle nous a appris ces détails, à plus forte raison, elle nous a appris des sujets bien plus importants et essentiels dans les vues du musulman. Et pour que ça soit dans la vie d'ici-bas ou dans la vie de l'au-delà. Et donc, c'est pour cela que des communautés antérieures ou des communautés nous envient, parce que notre religion, elle est complète, elle est parfaite, et elle est Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a parachevée. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de prophète, pas de prophète après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la dernière révélation qui a été envoyée par le meilleur des prophètes et qui a été révélée par le meilleur des livres. Et donc c'est pour ça qu'on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous ma révélation et complété sur vous ma religion. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous votre religion et complété sur vous mon bienfait. Et donc, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait parachevé cette religion, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut le remercier pour cela. Il faut le remercier pour cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il n'y a pas un bienfait qui vous touche sans que ça provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a agréé pour nous cette religion. Ça veut dire que on ne recherche pas une religion autre que la religion de l'islam. Et on l'agrée de façon pleine. On agrée pleinement l'islam. Ensuite, ce verset aussi, il a une importance toute particulière. Car si notre religion elle a été complétée, on n'a pas le droit de rajouter dans cette religion ou de diminuer de cette religion. Et donc, si une chose elle est complète, rajouter à cette chose-là reviendrait à la diminuer ou reviendrait à contredire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'aurait pas complété sa religion. C'est pour ça que l'imam Malik rahimallahu ta'ala disait Man ibtada'a fil islam bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن دينا يومئذ لا يكن دينا اليوم أو لا يكون اليوم دينا. Et donc l'imam Malik rahmallahu ta'ala il disait celui qui prétend qu'il y a des innovations en religion, c'est comme si celui qui prétend qu'il y a dans l'islam des innovations et qu'il les voit bonnes, c'est comme s'il prétendait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait trahi la révélation. Car Allah il dit, aujourd'hui j'ai parachevé sur vous ma religion. Et ceux qui ne faisaient pas partie de la religion au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en fait pas partie aujourd'hui. Maintenant, la chose qu'il faut comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une innovation en islam? Et les ulama nous ont donné plusieurs définitions, et parmi les définitions qui ont été données, ma uhditha fi dinillah ma uhditha la asla lahu fi shari'a yadullu alayhi fi masail al-i'tiqad aw al-aqwal aw al-a'mal al-zahira aw al-batina. Et donc l'imam Ibn Rajab ou d'autres ulama ont rappelé que qu'est-ce que c'est que l'innovation. Dans la langue arabe, l'innovation c'est quelque chose de nouveau. Mais dans la législation islamique, l'innovation c'est tout ce qui a été innové en religion et qui ne trouve pas de fondement dans cette dernière. Que ça soit dans des sujets dogmatiques ou dans des paroles ou des actes apparents ou cachés. Et donc, tout ce qui n'a pas de fondement dans la religion, dans les textes du Coran et de la Sunna, c'est considéré comme une innovation en islam. Et donc l'innovation, elle a 4 restrictions, 4 principes, ou quelles sont la règle
d'une chose pour qu'elle soit considérée comme une innovation, c'est celle qui va regrouper 4 principes. أولا هو إحداث، ثانيا في الدين، ثالثا لا أصل له فيه، ورابعا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أو يتقرب بهذه البدعة إلى الله سبحانه وتعالى. Et donc les ulama nous rappellent que l'innovation c'est une nouveauté. Et donc c'est quelque chose de nouveau qui n'était pas connu auparavant. Deuxièmement, en religion. Et donc, lorsqu'on dit que c'est quelque chose de nouveau et en religion, ça fait sortir toutes les nouveautés qui ne sont pas de l'ordre du domaine religieux, comme par exemple les modernités ou les nouvelles, les voitures ou toutes les choses qui sont considérées comme des innovations dans le domaine mondain, mais pas dans le domaine religieux. Et donc, l'islam n'interdit pas la technologie, la modernité. À partir du moment que c'est quelque chose licite, que c'est quelque chose de licite et que c'est un objectif qui est légiféré en islam et que ça ne conduit pas à quelque chose d'interdit en islam. Troisièmement, c'est qu'elle ne trouve pas de fondement en islam. C'est-à-dire qu'elle ne revient pas, elle n'est pas indiquée dans des textes du Coran ou de la Sunna où elle ne revient pas à des grands principes et des grandes règles du Coran et de la Sunna et de la religion. Et quatrièmement, on cherche de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette innovation. Et donc lorsque ces 4 choses sont regroupées dans une action ou dans une parole ou dans une croyance, à ce moment-là, cette chose, elle est considérée comme une innovation en islam. Sachant que l'innovation en islam, elle est de plusieurs types et de plusieurs catégories. On a des innovations, il y a bid'a الحقيقية. هناك أقسام من البدع باعتبارات مختلفة. أما باعتبار محلها فإن البدعة قد تكون في الاعتقاد وقد تكون في الأقوال وقد تكون في الأفعال. وأما باعتبار أصلها قد تكون البدعة حقيقية كالمواليد كلها ليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى وقد تكون إضافية بمعنى إضافية بأن أصل العبادة مشروعة لكن أضيفت فيها ما أخرجها من مشروعيتها إما في سببها وإما في جنسها وإما في عددها وإما في كيفيتها وإما في زمانها وإما في مكانها كما ذكره الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ثم باعتبار حكم البدعة فقد تكون البدعة مكفرة وقد تكون غير مكفرة كما سنذكرها. Et donc il faut savoir que les innovations en islam, elles sont de différents types et de différentes catégories, en fonction de certaines considérations. Pour ce qui est de la première considération, ce sont les innovations en fonction de leur localité ou de leur emplacement chez l'individu. Et donc peut-être l'innovation, elle peut être dans la croyance et les intentions. Comme par exemple, celui qui aurait la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas installé au-dessus du trône. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cet endroit du Coran al-Karim, il nous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est installé au-dessus du trône. Comme Allah, il dit, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est installé au-dessus du trône. Et donc celui qui dirait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est autre, ou il est de partout, ou il n'est pas au-dessus du trône, ceci serait une innovation dogmatique. Ce serait une innovation qui est liée à la croyance. Pareillement, on a des innovations dans les paroles. Et donc, la localité de l'innovation peut être dans les paroles. Par exemple, celui qui va faire un dhikr
avec la croyance qu'il faut se rapprocher avec ce dhikr qui n'a pas été légiféré dans le Coran al-Karim ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'était pas connu chez les pieux prédécesseurs. Comme par exemple ceux qui disent il faut que tu fasses le dhikr de telle et telle façon et ils te donnent un plan de dhikr. 1000 fois tu dois dire telle chose, 2000 fois tu dois dire telle chose, 4000 fois tu dois dire telle chose, et c'est comme ça que je l'ai appris de mon shir, qu'il l'a appris de son shir, qu'il l'a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il l'a vu en rêve. Et donc, tout ceci, ce sont des innovations dogmatiques. La troisième forme d'innovation dogmatique, ce sont les innovations dans les actes, comme Salat al-Raghaib, donc la prière de souhait, qu'il effectuerait une prière de façon bien particulière, le 27 ou pendant le mois de Rajab, qui n'a pas été légiféré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci, ce sont des innovations soit dogmatiques, c'est-à-dire dans la croyance, ou dans les paroles, ou dans les actes. Ensuite, il y a des formes ou des types d'innovation dans leur fondement. Donc il y a des innovations qui sont réelles et concrètes, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun fondement dans le Coran et de la Sunna. Et elles n'étaient pas connues chez les pieux prédécesseurs, comme par exemple la célébration et commémoration des anniversaires. Ou il y a une deuxième catégorie, ici, en fonction de cette considération, ce sont les innovations annexées ou additionnées. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation annexée ou additionnée ? Ce sont les innovations qui, à la base, l'acte il est légiféré, mais on a rajouté des choses ou annexé des choses à cette adoration qui l'a fait sortir du fait qu'elle soit légiférée. Comme par exemple, lorsque la prière, c'est légiféré. Mais celui qui va faire la prière d'une manière particulière, qui n'a pas été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait sortir de son contexte légiféré. Comme Salat al-Raghaib, Salat, des souhaits qu'on effectue le 27 ou certains pendant le mois de Rajab et avec une manière bien particulière. Et donc, toute adoration qui a été ou dans lequel il a été rajouté des choses qui ne sont pas légiférées en islam fait sortir de cette adoration qui de base est légiférée du fait qu'elle soit légiférée. C'est clair, Inch'Allah. Comme par exemple, dans la causalité de cette adoration, moi, le fait de faire un sacrifice, de sacrifier un mouton pour le Eid, c'est légiféré, parce que la cause est légiférée. Mais si ce mouton, maintenant, à la fin de chaque année, lunaire ou solaire, ou en début d'année, j'égorge un mouton, je sacrifie un mouton pour me rapprocher d'Allah parce que c'est ce jour-là. Est-ce que cette cause, elle est légiférée en islam ? Cette cause n'est pas légiférée en islam. Et donc, ceci serait une innovation. Pareillement, il faut que mon adoration, elle soit en conformité avec la législation islamique dans son nombre. Si, par exemple, moi, je veux accomplir la prière, le asr, comme on a prié, mais là, je veux rajouter une unité de prière, 5 au lieu de 4. Est-ce que mon adoration va être acceptée ? Non. Ça, c'est une innovation en islam. Troisièmement, il faut qu'elle soit en conformité avec la législation islamique, cette adoration, dans le genre. Pour le Eid, Inch'Allah, bientôt on arrive au jour du Eid. Et moi, pour le Eid, je suis généreux. Au lieu d'égorger un agneau ou un mouton, je vais égorger un cheval. Est-ce que c'est légiféré en islam ? Non, ce n'est pas légiféré. Parce que les animaux qu'on doit égorger sont min bahimatul an'am. Ce sont soit les chameaux, de la catégorie de chameaux, je peux mettre jusqu'à 7 maximum, ou vaches, les bovins, ou les ovins, comme le mouton ou la chèvre. Mais le cheval n'est pas concerné. Pareillement pour la poule, pour celui qui est un peu plus radin, il se dit, moi pour le Eid, je vais faire une poule. Comme ça me coûte pas trop cher. Là, c'est pas légiféré en islam. Et s'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le jour du Eid, en égorgeant cela, ce n'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien que le sacrifice, c'est quelque chose qui est légiféré en islam.
Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Prie pour Allah et iman pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut que cette adoration, elle soit en conformité avec la législation dans la manière. Et donc, celui qui va prier la prière du Asr, mais qui, dans une unité de prière où toute, il va se prosterner avant de s'incliner. Elle n'est pas acceptée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'inclinait, ensuite il se relevait, ensuite il se prosternait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareillement, il faut qu'elle soit en conformité, cette adoration, avec la sunna ou avec la révélation et la législation dans sa période. Comme par exemple, celui qui ferait le sacrifice avant la prière du Eid. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shatuka shatu lahmin. Comme il a dit à Al-Bara ibn Azim. Il lui a dit, ou à l'oncle de Al-Bara ibn Azib, il lui a dit que ton mouton c'est un mouton de viande, mais c'est pas un mouton accepté dont le sacrifice est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il a une période pour le faire. C'est après la salat du Eid et jusqu'avant le Maghreb du 13e jour de Dhul Hijjah. Ça, c'est toute la période dans laquelle on peut faire notre sacrifice. Mais en dehors de cela, ce n'est pas accepté avant ou après. Pareillement, il faut que cette adoration, elle soit en conformité avec la législation dans son lieu. Celui qui voudrait faire l'ihtikaf chez lui, il dit, moi je fais ihtikaf chez moi. Ce n'est pas légiféré. Et ça serait une innovation. Car l'ihtikaf, il se fait dans les mosquées. Et le meilleur des i'tikaf se fait dans les 3 mosquées, qui est la mosquée de la Mecque, la mosquée de Médine et la mosquée du Quds à Jérusalem. Et donc tout cela, si maintenant ton adoration, bien qu'à la base elle est légiférée, tu la fais sortir en rajoutant des choses ou en additionnant ou en rajoutant des choses à cette adoration, tu peux la faire sortir du cadre légiféré au cadre non légiféré qui serait considéré comme une innovation en islam. Sachant que les 2 types d'innovations, que ce soit des innovations qui n'ont pas de fondement du tout dans l'islam, ou qui ont un fondement et dont on a rajouté quelque chose dessus, ce n'est pas autorisé en islam. Et c'est interdit, elles ont le même statut, comme on va le voir plus tard. Ensuite, il y a des types d'innovations en fonction de leur statut. Il y a des innovations hérétiques, c'est-à-dire qu'elles font sortir celui qui fait cette innovation de l'islam. Bien sûr, il y a des règles à respecter, parce qu'on verra que ce n'est pas tout innovateur qui est forcément taxé de cela. Et il y a des innovations qui ne sont pas hérétiques, et donc ce sont 2 formes d'innovation ou des catégories d'innovation. Maintenant, pour ce qui est du statut général de l'innovation. L'innovation, ma hukm al-bid'a fi l'islam. Hukm al-bid'a fi l'islam, annahu haram, wa huwa akbaru min kaba'ir al-dhunub. Wa yadul ala dhalika qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fi an-nar. Et donc, quel est le statut de l'innovation en islam? L'innovation en islam, quelle que soit sa catégorie, sais-tu, elle est haram, elle est interdite et elle est plus grave que les grands péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute innovation est égarement et tout égarement mène en enfer. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il disait cela? Il disait cela dans khutbat al-haja, dans le serment ou le discours du besoin, ou le sermon du besoin, qu'il réitérait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de chaque Jumu'ah. Il répétait, ou dans les moments importants, ou les choses importantes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait ce sermon, pour montrer la gravité de l'innovation. Et donc, il ne faut pas être, certains ils sont sensibles, ils disent oui mais il parle de l'innovation. Si je parle de l'innovation, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en parlait. Et il mettait en garde contre cela. Parce que l'innovation, elle est grave.
elle est grave en islam, elle est plus grave que les grands péchés, et en plus, elle a des conséquences néfastes, comme on va le montrer. Et donc, on va montrer ici la gravité de l'innovation en islam, pour que tu comprennes qu'il faut qu'on en parle, il faut qu'on mette en garde contre cela, et il faut qu'on se prémunisse nous-mêmes contre l'innovation, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que عمل الغير المشروع أو العبادة عمل العبادة الغير المشروعة مردودة عند الله سبحانه وتعالى لأن جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Et donc tout acte qui n'est pas en conformité avec la législation islamique et qui serait considéré comme une innovation en islam, cet acte il est rejeté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas accepté. Tu fais que te fatiguer. Certains ils font du dhikr, des nuits entières, mais leur adoration elle est innovée. Et comme vous savez, pour que l'adoration elle soit acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut deux conditions pour qu'elle soit acceptée. Premièrement, qu'elle soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu es venu ici, tu nous as ramené une sunna qui n'a pas de fondement dans l'islam. Ou alors elle a un fondement, mais tu as ajouté. Et tu as ajouté à cette chose légiférée des choses qui la font sortir du cadre légiféré. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Aïcha, radiyallahu anhu, il est rapporté par le Bukhari ou Muslim, selon Aïcha radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte qui n'est pas de notre religion, il est rejeté. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove quelque chose dans notre religion, qui ne fait pas partie de celle-ci, elle est rejetée. Pourquoi il est important de rappeler ces deux versions de ce hadith? Parce que certains ils te disent, moi j'ai pas innové, mais je fais ce qu'on m'a appris. Et donc ça c'est pas une excuse. Le fait où c'est pas un argument, où cela ne justifie pas que ton action elle est légiférée ou qu'elle sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car même si c'est toi qui ne l'as pas fait, mais que tu fais une chose qui a été innovée par autre que toi, ton action elle est rejetée. Et donc il ne faut pas dire c'est pas moi qui l'ai innové, mais tu l'as fait quand même. Comme certains disent, tu leur dis ça c'est une innovation de moi, ouais mais c'est pas moi qui l'a fait. Mais il l'a fait quand même. Eh ben tu te fatigues. Elle est rejetée ton action. Et si elle est rejetée, ça montre quoi? Ça montre qu'elle est interdite. Tu n'as pas le droit de la faire. Car quand tu l'as fait, ça sous-entend au minimum 3 choses. La première chose, c'est qu'Allah il n'aurait pas complété la religion. Et que tu serais plus savant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a oublié de compléter cela. Deuxième chose, ça sous-entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas transmis la religion correctement, mais qu'il l'a trahi. Il aurait oublié de nous transmettre cela. Troisième chose, ça revient à dénigrer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui auraient oublié aussi de nous transmettre cela. Alors que les compagnons, tout ce qu'ils savaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils nous l'ont transmis. Ils nous l'ont transmis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, radiyallahu anhum wa radu an. Allah il les a agréés et eux ils l'ont agréé. Et Allah il a agréé quoi? Il a agréé leur religion, leur croyance, leur pratique. Et donc il faut faire attention à cela. Ça c'est la première gravité. Ceci montre la gravité de l'innovation en religion. Deuxièmement, que أن البدعة ضلالة وكل ضلالة في النار, que l'innovation c'est un égarement. Et donc ceci, ça devrait faire peur à l'individu. Et il chercherait à connaître la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de se cramponner à celle-ci et enfin de ne pas tomber dans les innovations. Car si tu connais la sunna, tu connaîtras tout ce qui est en dehors de ceci est considéré comme de l'innovation. Et au mieux aussi, que tu connaisses bien la sunna et que tu connaisses aussi les innovations, au moins les plus grandes,
qu'elle soit dogmatique ou en parole et en acte, afin que tu mettes en garde contre celle-ci et que tu te prémunis toi-même de ces innovations, ainsi que tes enfants et ta famille et tes proches. Ensuite, أن البدعة سبب لنيل غضب الله سبحانه وتعالى ونعنته. Donc جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آوى محدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. Et donc il a été celui qui va commettre une innovation, il encourt la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a été rapporté dans le hadith selon Abu Huraira ou selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui protège une innovation ou un innovateur il aura la malédiction d'Allah ainsi que les anges et le reste des gens. Et donc surtout l'innovation dans la ville de Médine est interdite, mais aussi à l'extérieur de la ville de Médine. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimallahu ta'ala. Aussi, ceux qui vont faire des innovations, qui vont innover, يتحمل إثم من عملها بعده. Et donc tout innovateur, il va supporter les péchés de tous ceux qui vont mettre en application son innovation. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة فرآها حسنة. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة وعمل من بعده فعليه أجره وأجر من عملها بعده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا سيئا فعليه وزرها ووزر من عملها بعده. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, les mots précis m'ont échappé, mais c'est le sens du hadith. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui innove une tradition et il aura une bonne tradition, il aura la récompense de celle-ci et la récompense de tous ceux qui ont œuvré appelé. Et celui qui innove une tradition mauvaise, il aura le péché de cela et le péché de tous ceux qui ont œuvré dans cela. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الابتداع والإحداث في الدين كما جاء في الحديث عن العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. Et donc il faut prendre garde des innovations. Le prophète a mis en garde contre cela pour montrer leur gravité. Et le prophète a dit, celui qui va vivre dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, rapporté par l'imam Muslim, rahimallahu, par l'imam Ibn Majah, Ibn Majah, rahimallahu ta'ala, ou par l'imam Abi Daoud, rahimallahu ta'ala, qui est authentifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui va vivre parmi vous, il va avoir beaucoup de troubles. Maintenant, quel est le remède? Cramponnez-vous à ma sunna et à ma sunna des califes bien guidés après moi. Et faites attention aux innovations. Faites attention aux innovations. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les innovateurs, Yawm al-Qiyamah, ils seront repoussés du bassin. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنا فرتكم على الحوض فيحال عنه رجال فأقول إنهم من أمتي إنهم أصحابي أو إنهم من أمتي فيقال لا تدري ما أحدث بعدك. Et donc il a été rapporté dans le hadith authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais vous devancer au bassin. Ensuite, les gens vont affluer de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont affluer vers ce bassin. Mais certains vont être repoussés de ce bassin. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, ils font partie de ma communauté. Et on lui répondra, tu ne sais pas
ceux qui ont innové après toi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous informe que certains innovateurs qui ont rajouté des choses dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans la religion d'Allah et le message avec lequel il a été envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont être repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Les anges, ils vont le repousser à gauche du bassin. Le prophète va dire, ils sont de ma communauté, car ils ont les signes, mais ils vont être repoussés de ce bassin. Pourquoi? À cause de quoi? Parce qu'ils ont innové dans la religion. Ils ont fait des innovations et ceci vous montre la gravité des innovations. Plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre eux. Tu veux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoque contre toi? Non, certainement. Car du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mustajaba, sans aucun doute. L'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est exaucée. Et dans certaines versions du hadith, lorsqu'on va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens qui ont innové après toi. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Suhqan, suhqan, liman baddala ba'di, ou kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, ou liman ghayyara ba'di. Il va dire qu'ils soient éloignés ceux qui ont changé après moi, ou ceux qui ont fait des changements après moi. Et donc tout ceci, ce sont quelques points. C'est une liste qui n'est pas exhaustive sur les dangers de l'innovation en islam. Sur les dangers de l'innovation en islam. Et donc, maintenant il faut qu'on prenne garde des innovations. Lazim ana سأحذر وسأبتعد وأجتنب البدع لكن عليك أن تعرف ما هي أسباب البدعة والدوافع البدعة لأن البدعة لها أسباب ولا دوافع أولاها الجهل في الدين لأن الجهل بالدين قد يؤدي إلى البدعة تفعل شيئا وأنت لا تدري هل هو مشروع أو غير مشروع فعليك أولا أن تتعلم لأن العلم قبل القول والعمل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وكما جاء في الحديث أو كما جاء في قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وكما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء فإذا نفي العلم جعل الناس رؤوسا جهالا يفتونه فيضلون ويضلون رواه البخاري ومسلم. Aussi donc, parmi les causes de l'apparition de l'innovation, c'est l'ignorance. Et ça, c'est une grande cause de l'apparition de l'innovation. Car beaucoup de gens, ou certains, ils veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sans connaître ce qui est légiféré de ce qui n'est pas légiféré. Et donc forcément, à un moment ou à un autre, il va tomber dans l'innovation. Il va faire une chose, Shaitan va lui suggérer, lui, avec ses règles à lui et le contexte où il a grandi, il va dire, pourquoi pas faire cela? Et il va innover quelque chose en islam. Allah, tu l'adores pas comme tu le veux. Tu l'adores comme lui, il le veut. Il t'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une traduction pratique, comme tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'adores pas comme tu veux Allah, avec tes passions ou avec tes goûts, mais tu l'adores Allah comme Allah il l'a légiféré, et comme il le veut subhanahu wa ta'ala. Mais pour savoir cela, il faut de la connaissance, il faut de la science. Et comme on a dit, ou comme l'imam al-Bukhari rahmallahu ta'ala, il dit, la science est avant les œuvres et les actes. Parce que qu'est-ce qui va faire que ton œuvre elle est authentique,
lorsque tu vas mettre une bonne intention, et donc il faut de la science, et lorsque ton action, elle sera en conformité avec la législation ou le message avec laquelle est envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour ça que l'imam al-Bukhari dit la connaissance, la science avant les actions et les œuvres. Et il a rapporté la parole d'Allah, sache qu'il n'y a de dignité d'adorer qu'Allah et demande pardon pour tes péchés. La demande de pardon pour tes péchés, c'est des actes. Mais avant, Allah, il a demandé quoi? Sache. Et donc, la science avant la science, avant les œuvres et les actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et ne dis pas sur Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu n'as aucune connaissance. Sache que ton ouïe, ta vue, ton cœur, tous, ils seront interrogés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans le hadith, selon Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah, il ne retire pas la connaissance et la science d'un seul coup, mais il la retire en faisant mourir les savants. Et lorsqu'ils sont morts, les gens vont prendre comme référent des ignorants. Ils vont les questionner et ils vont répondre. Ils vont s'égarer. Ainsi, ils s'égareront et ils égareront les autres. Et donc, il est important d'avoir de la connaissance en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Dans le hadith, selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche de connaissances est une obligation pour tout musulman. Il y a des choses que tu ne dois pas méconnaître dans la religion. Comment l'unicité d'Allah, qu'est-ce qui est légiféré, qu'est-ce qui n'est pas légiféré, que ce soit dans la prière, que ce soit dans les ablutions, que ce soit dans la zakat, que ce soit dans le jeûne, que ce soit dans le pèlerinage et que ce soit dans les autres domaines de la religion. Et donc, il est important de s'érudire en religion. Et le fait de s'érudire en religion ou l'apprentissage de la langue arabe fait partie de cela. Car tu ne peux comprendre les textes du Coran et de la Sunna que par cette clé et cet outil qui est la connaissance de la langue arabe. Et donc, comme il disait, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ma la yatim al-wajib illa bihi fa huwa wajib. Ceux où l'accomplissement d'une chose obligatoire qui ne peut se faire que par cette chose ou par ce moyen rend ce moyen ou cette chose-là obligatoire. Or, le Coran et la Sunna, ils ont été descendus en langue arabe. Tu ne peux le comprendre avec précision et avec profondeur qu'en ayant une connaissance de la langue arabe. Et donc c'est pour ça qu'il est important de s'érudire en religion et de commencer par le commencement. J'apprends le Coran et j'apprends la langue arabe pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe et je lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça c'est quelque chose de très important. Parmi les causes, ومن دوافع ظهور البدع اتباع الهوى والله سبحانه وتعالى قد حذرنا من ذلك. قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى. نعم وقال جاء في الحديث عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيخرج قوم من أمتي أو أقواما من أمتي تجار بهم تلك الأهواء كما تجار الكلب من جسد الإنسان من عرقه ومن مفصله. وهذا الحديث رواه الإمام أبو داود وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. Et donc parmi les causes de l'apparition des innovations dans l'islam, c'est la suivi des passions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mis en garde contre cela. Comme Allah il dit, quiconque est plus égaré que celui qui suit ses passions sans guider de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghayri hudan min Allah. Et il dit aussi, afaraita
من اتخذ إلهه هواه. N'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité sa passion? Comment il a pris comme divinité sa passion? En suivant ce que dicte sa passion, même si c'est en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et donc là, à ce moment-là, il a mis sa passion comme divinité, car l'obligation est de suivre les commandements d'Allah et les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il va apparaître dans mes communautés des groupes qui vont suivre leur passion. Qui vont suivre leur passion comme la rage, elle pénètre dans le corps, dans l'ensemble du corps de l'individu, dans ses veines et dans ses articulations. Et donc, dans la communauté, ça c'est une information que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va y avoir des gens qui vont faire des innovations. Et ça c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est celui qui ne parle pas sous l'effet de la révélation, c'est juste une révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélée. Mais tu vas me dire, comment le prophète il a informé de cela et Allah il nous a interdit de suivre un chemin autre que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Ici, il y a une chose universelle qui va se produire. C'est que dans cette communauté, il y a des gens qui vont tomber dans les innovations. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela de façon, dans le décret religieux, Allah, il a interdit cela. Allah, il a interdit cela. Parmi les questions à la fin, Inch'Allah. On retient là et à la fin. Min asbab al-bida' taqdim آراء الشيوخ والأكابر على النصوص والأجداد وإن كانوا على الباطل يقدمها أو يقدم أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة كما قال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول قالوا وجدنا آباءنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. Et lorsque dans le verset, et lorsque tu leur dis venez à ce qu'appelle Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils disent ça nous suffit, ce sur quoi on a trouvé nos aïeux. Et donc la suivi aveugle des aïeux, même lorsque c'est en contradiction du Coran et de la Sunna, ceci est quelque chose où c'est l'une des causes de l'apparition des innovations en islam. Comme faisait Quraysh. Quraysh, il disait, et ils ont trouvé leurs aïeux à la milla, et ils les ont suivis, sans regarder s'ils étaient sur le vrai ou sur le faux. S'ils sont sur le vrai, bien sûr, nous on est sur les traces des aïeux, des pieux prédécesseurs, en commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des compagnons des tabi'in et des imams comme l'imam Abu Hanifa, ou Malik, ou Shafi'i, ou l'imam Ahmed, et ceux qui les ont suivis sur leur voie, ont suivi leur voie. Mais si maintenant quelqu'un, il fait partie de nos aïeux mais il n'était pas sur la bonne voie, on ne le suit pas. On ne le suit pas dans cela. Et souvent il y en a, lorsque tu leur dis ceci est une innovation, ils prétestent que ceci était la voie de leurs aïeux. Et ceci auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك من أسباب ظهور البدع مجالسة أهل الأهواء. Et donc, parmi les causes de l'innovation, c'est le fait de fréquenter les gens de l'innovation. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, a dit l'individu, il est sur la religion de son ami. Regardez qui vous fréquentez. Et ce hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimallahu ta'ala, c'est un hadith authentique. Et donc, kama qil, as-sahib, sahib. L'ami, il te tire, il t'entraîne. Et donc,
choisis tes amis. Choisis qui tu fréquentes. Ne fréquente pas les gens de l'innovation, car tu risques de tomber dans l'innovation. Et donc, il faut faire attention à cela. ومن أسباب البدع ودوافعها الغلو في الدين. Parmi les causes de l'apparition des innovations, l'exagération en religion. والله سبحانه وتعالى يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. Ô vous les gens de livre, n'exagérez pas en religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. Et donc le prophète Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô les gens des livres, n'exagérez pas dans votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit aussi n'élogez pas comme les chrétiens ont élogé le fils de Maryam. Je suis qu'un serviteur. Dites le serviteur d'Allah et son prophète. Et dans un autre hadith, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين. Et donc dans un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i wa Ibn Majah et authentifié par l'imam al-Albani rahimallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites attention à l'innovation dans la religion, car c'est cette dernière car ce qui a causé la perte de ceux qui étaient avant vous, c'est l'innovation ou c'est l'exagération en religion. Il ne faut pas tomber dans l'exagération en religion. Et il faut rester dans le juste milieu, ce qui est modéré, entre deux extrêmes. Et donc, tu ne lèves pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de son rang. Et tu le considères et tu l'honores comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a considéré et l'a honoré. Allah il l'a décrit comme étant serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des serviteurs, le plus complet du serviteur, le plus parfait des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aussi en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et le meilleur des messagers et des prophètes. Et donc c'est un serviteur qu'on n'adore pas et c'est un messager qu'on ne démentit pas. Mais n'élève pas le prophète au rang d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui donnant des spécificités qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, tu seras tombé dans le polythéisme. Comme ceux qui invoquent le prophète, ils vont à Médine et lorsqu'il est en soujoud, tu entends, il dit « Ya Rasulallah, Ya Rasulallah ». Est-ce qu'il n'a pas entendu le Coran al-Karim où Allah il dit « Wa anna al-masajid lillah » فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ادعوني أستجب لكم. Invoquez-moi et je vous exaucerai. Et les mosquées appartiennent à Allah et n'invoquez personne en dehors de lui. Et lorsqu'il va devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il invoque le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que le prophète, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde, fi hayat al-barzakhiya, dans le monde intermédiaire entre la vie et la mort. Et aussi, l'exagération en religion a fait que certains de notre communauté, ils excommunient des autres musulmans. Ils tombent dans l'excommunication sans respecter les règles et les grands principes. Et donc, on peut trouver des fois des jeunes, ils disent que leurs parents ils ont apostasié, ils sont mécréants. Ils sont dans l'exagération. Pareillement, l'exagération fait tomber les gens dans la révolte contre les représentants religieux. Aussi, l'exagération, elle peut faire tomber l'individu dans le désespoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah il dit dans le Coran « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ » Ô vous qui sont tombés ou vous qui avez fait du tort à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut faire attention à l'exagération en religion. نعم نختم بهذا لازم أن تعرفوا أن للبدعة عواقب سيئة
فمن تلك ومن تلكم هذه العواقب السيئة أنها سبب لترك السنة كذلك أنها سبب أو أنها تؤدي إلى تفريق الأمة وتمزيق الوحدة وأنها سبب كذلك من الابتعاد عن الحق ويدل على ذلك النصوص من الكتاب والسنة ومن ذلك ما وأقوال الصحابة والتابعين فقال التابعي حسن بن عطية المحاربي قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة وهذا الحديث أو هذا الأثر أخرجه الإمام الدارمي وأما ما يتعلق بتفريق الأمة وتمزيق الوحدة جاء في الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل يا رسول الله من؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأما ما يتعلق بالابتعاد عن الحق قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل قال ابن مسعود رضي الله عنه خطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا فقال هذا سبيل الله وهذه السبل وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعو إليه. Et donc, quelles sont les conséquences néfastes de l'innovation? Il faut savoir que l'innovation, elle a des conséquences néfastes pour notre propre personne, pour ceux qui tombent dedans, mais aussi pour la communauté et pour la société musulmane. On n'en cite que 3. La première, qu'elle est une cause du délaissement de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car lorsque les gens vont s'occuper à faire des innovations, ils vont délaisser une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ce tabi'i, Hassan ibn Atiyya al-Muharibi, il a dit un peuple n'a pas innové une innovation dans leur religion, sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève d'eux une sunna et il ne la remettra pas jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Deuxième chose, parmi les conséquences néfastes de l'innovation, c'est que ça va diviser nos rangs et ça va affaiblir notre communauté ou la force des musulmans. Et dans le hadith, selon Ibn Abbas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma communauté », c'est-à-dire les musulmans qui ont accepté le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va se diviser en 73 factions. Toutes iront en enfer sauf une. Alors les compagnons ont dit « C'est laquelle, ya Rasulallah ?» Il a dit « Ce sur quoi je suis, ainsi que mes compagnons. » Ensuite, parmi les conséquences néfastes de l'innovation, c'est qu'elle éloigne l'individu ou les familles ou les groupes de la vérité. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, ceci est mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les sentiers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé ce verset lorsque, comme il a rapporté Ibn Mas'ud, un jour les compagnons, ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait un trait droit comme ça. Et il a dit, Hada sabilullah. Il a dit, ceci est le chemin droit, ou rectiligne d'Allah. Hada sabilullah. C'est le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui guide vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a fait des traits à droite et à gauche. Et il a dit, ceci, ce sont des sentiers. Et à chaque tête des sentiers, il y a un shaitan qui appelle à lui. Et donc, si tu suis ce chantier, tu vas t'écarter de quoi? Tu vas t'écarter de la vérité. Pour suivre qui? Les pas de shaitan. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a demandé de le prendre comme ennemi et de t'écarter de des pas de shaitan. Donc voilà quelques conséquences néfastes
de l'innovation en islam. Après, on aurait pu citer quelques règles dans l'innovation, mais on va citer qu'une chose, c'est que, et parce que ça c'est très récurrent, certains, lorsqu'on le dit, أنت يعني أحدثت في دين الله. قال نعم أنا أحدثت ولكن نيتي طيبة وهناك بدعة حسنة. والجواب على ذلك أن ليس هناك بدعة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فكيف تقول أن هناك بدعة حسنة؟ وكل من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. وأما ما يتعلق بنيتك هذا ما يكفي لأن تكون هذه العبادة مشروعة عند الله. ويدل على ذلك القصة رواها الإمام الدارمي في سننه أن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ذات يوم أو ذات صباح قبل الفجر ذهب إلى بيت ابن مسعود رضي الله عنه، ووجد أناس ينتظرون خروج ابن مسعود، فخرج عبد الله بن مسعود فكلمه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، قد رأيت شيئا في المسجد أنكرته. فقال له ابن مسعود: ما رأيت؟ قال: رأيت أناس حلقا في المسجد، وفي وسطها رجل يقول لهم: كبروا 100، فيأخذون الحصى ويكبرون 100، وهللوا 100 ويفعلون كذلك، وسبحوا 100 فيفعلون ذلك. فقال له عبد الله بن مسعود: فقال: ماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا ولكن أنكرته وأخبرتك، أو كما قال. فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فدخل المسجد فقال لهم: إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب الضلالة. فقالوا لهم: وما لك يا عبد الرحمن، نحن ما نريد إلا الخير. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وكم من مريد للخير لن يصيبه. بمعنى أن إرادتك للخير، كونك تريد الخير ما يكفي، لابد من قيد ذلك، من قيد آخر، أن يكون عملك مشروعا ثابتا في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ضحى خالي أو ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. Et donc, je vous rappelle ici deux hadiths. Certains, lorsque tu leur dis: tu as fait une innovation, ils disent: c'est vrai, mais moi j'ai une bonne intention. Et nous on leur répond que la bonne intention ne rend pas cette action légiférée dans l'islam et ne fait pas que ton action sera acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonne intention, ça ne suffit pas. Et je vais te ramener deux athars, ou un hadith et un athar. On va commencer par le hadith. Al-Bara ibn Azib, il avait un oncle qui a égorgé ou qui a immolé son sacrifice avant la prière. Et donc dans d'autres versions, comme ça, la première, dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sort, il lui donne de sa bête et le prophète il mange directement de la viande pour le jour du Eid. Son attention, elle est bonne ou elle n'est pas bonne? Elle est excellente. Ça montre qu'il honorait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il respectait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une obligation pour tout musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit: Barakallahu fik. Ton action, il a accepté? Non.
Il lui a dit, ton sacrifice, c'est un sacrifice de viande, mais c'est pas le sacrifice accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car tu ne l'as pas fait dans le bon moment. Hein, le hadith, dans les sens rapprochés, je l'ai expliqué en même temps. Maintenant, on va voir une parole de compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les grands compagnons, Abdullah ibn Mas'ud. Un jour, Abu Musa al-Ash'ari, il était dans la mosquée, et il a vu que les gens formaient des cercles, et qu'au milieu de ce cercle, il y avait un homme qui leur disait, faites sans takbir, sans tahmid, sans tahlil. Et eux, ils avaient des tas de pierres, et ils prenaient des pierres, ils faisaient 100, ils comptaient 100. Lorsqu'il a vu ça, Abu Musa al-Ash'ari, il est foncé chez Abdullah ibn Mas'ud. Ça, c'est avant le Fajr. Lorsqu'il est arrivé à la maison de Abdullah ibn Mas'ud, il a vu que des gens, ils attendaient Abdullah ibn Mas'ud qu'il sorte. C'était leur habitude. Ils attendaient avant le Fajr Abdullah ibn Mas'ud qu'il sorte. Et lorsqu'il sortait, ils l'accompagnaient. C'était le moment où ils pouvaient lui poser des questions. Et donc, ils étaient très assidus et très soucieux de s'enquêter ou de s'enquérir ou de connaître l'islam. Alors, à ce moment-là, Abu Musa al-Ash'ari, il est arrivé et il a trouvé les gens attendre Abdullah ibn Mas'ud. Il leur a dit, est-ce qu'il est sorti? Ils lui ont répondu non. Alors il a attendu sagement avec eux. Jusque Abdullah ibn Mas'ud, il est sorti. Et il lui a dit, ya Abdullah ibn Mas'ud, oh ya Aba Abdurrahman, j'ai vu dans la mosquée une chose que j'ai réprimandée. Il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, j'ai vu des gens qui avaient des tas de pierres, qui formaient un cercle, et au milieu, il y avait un homme qui leur disait, faites 100 fois cela, 100 fois cela, 100 fois cela. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu leur as dit? Il a dit, j'ai rien dit, mais je voulais que tu voies ça de tes propres yeux. Alors Abdullah ibn Mas'ud ainsi que ses compagnons, ils sont partis. Et lorsqu'il est rentré dans la mosquée, Abdullah ibn Mas'ud, il leur a dit, soit vous êtes sur une voie meilleure que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou soit vous avez ouvert une porte de l'égarement. Alors un shir, il a répondu, il lui a dit, ya Aba Abdurrahman, on veut faire que le khir. C'est des tasbihs qu'on fait, de tahmid ou tahlil. C'est légiféré, naam, c'est légiféré. Mais la manière dont il l'accomplissait, elle n'est pas légiférée en islam. Alors Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, combien veulent faire le khir et ils n'y parviennent pas? Pourquoi? Parce que vouloir le khir, ça ne suffit pas. Il faut que ton intention, ta volonté, elle soit en conformité avec la législation islamique dans l'adoration. Et donc c'est important de rappeler cela. J'ai l'impression que ataltu alaykum fa hadha wallahu alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين